بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 49 سے لے کر کے شعر نمبر 52 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ نداما یا بیزن کالنجوم وقینۃ تروح علینا بین برد ومجسدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ندامہ یا بیزن کالنجوم، میرے شراب کے ساتھی ستاروں کی طرح سفید ہے، وقینۃ، اور ہمارے ہاں ایک مغنیہ ہے، تروح علینا، جو شام کے وقت آتی ہے ہمارے پاس، بین مرد و مجسدی، دھاری دار چادر اور زعفرانی کپڑوں میں ہمارے پاس آتی ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے مجلس کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے دوست جو ہیں وہ مجلس میں آتے ہیں، وہ تمام کے تمام دوست جو ہیں وہ نجوم یعنی ستاروں کی مانند سفید چہروں والے ہیں، خوبصورت ہیں اور شریف النسب ہیں۔ اور دوسرے شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مغنیہ بھی ہے، گانا گانے والی بھی ہے، جو شام کے وقت ہمارے پاس مجلس میں آتی ہے۔ ندمایا، یہ ندمان کی جمع ہے، بمعنی ہے شراب کا ساتھی، شراب کا دوست، اور آخر میں جو یا ہے یہ یا متکلم ہے۔ بیزن جو ہے یہ مفرد ہے، بیزن یہ جمع ہے ابیضن کی، بمعنی ہے سفید، اور اس کی جو مؤنث ہے وہ بیضاء آتی ہے، سفید اور روشن چہرے والے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ قینۃ جو ہے یہ جاریہ لونڈی کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ قینات اور قیان آتی ہے، بمعنی ہے گانے والی، مغنیہ۔ تروح نصر ینصر سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف، بمعنی ہے شام کے وقت آنا، جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں غدوها شہر ورواحها شہر۔ برد داریدار چادر کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ برودن آتی ہے۔ یہاں پہ مجسد لکھا ہوا ہے لیکن یہ اصل میں مجسدن ہے، بمعنی یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے زعفران سے رنگا ہوا کپڑا۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ رحیب کتاب الجیب منہا رقیقۃ بجس الندامہ بزۃ المتجرد۔ رحیب کتاب الجیب، کہ اس کے گریبان کا چاک وسیع ہے، اور رقیقۃ بجس الندامہ، دوستوں کے چھونے کے وقت وہ نرم خو ہے، بزۃ المتجرد، اور اس کے جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں سے عریاں ہے، بزۃ وہ نرم و نازک ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ اپنی اس مغنیہ اور رقاصہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے جو گریبان کا چاک ہے وہ وسیع ہے، اور جب اس کے ساتھ شراب کے ساتھی، شراب کے دوست چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس وقت وہ نرم خو ہے، سختی نہیں کرتی اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی، اور کہتے ہیں کہ اس کے جسم کا جو حصہ، وہ حصہ جس کے اوپر کپڑے نہیں ہیں اور یہاں ہے، تو وہ حصہ نرم و نازک ہے، تو پورے جسم کی نزاکت کو بیان کرنے سے مقصود ہے۔ رحیب بمعنی ہے کشادہ، اور کتاب الجیب جو ہے یہ گریبان کا چاک وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جیب گریبان کو کہا جاتا ہے، اور اسی کی جو جمع ہے وہ جیوب آتی ہے، جیسا کہ سورہ نور میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔
रकीकतुन ये नरम आदत वाली को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रकीकुल कल्ब दिल का नरम होना। जस ये नसरा यंसुरु से मस्दर है, बमाना है मालूम करने के लिए हाथ से छूना यानी छेड़छाड़ करना। नदामा जो है ये नदमानुन की मुफरद है, बमाना है शराब का दोस्त, शराब का साथी। और बज़्ज़तुन ये सीगा सिफत है, इसका माना है नरमो मुलायम, नरमो नाजिक। मुतजर्रद ये बाब तफाउल से इसमें मफऊल का सीगा है, बमाना है नंगा होना और या होना। इज़ा नहनु कुलना अस्मिईना इम्बरत लना अला रिस्लिहा मतरूकतन लम तशद्ददी। इसका तर्जुमा करते हैं कि जब हम उसे कहते हैं कि हमें अस्मिईना कि हमें कुछ सुनाओ, इम्बरत लना तो वो हमारे सामने आती है इस हाल में कि उसकी निगाहें नीचे होती हैं और वो सख्ती भी नहीं करती। इसका मतलब ये है इस शेर का कि इस शेर के अंदर जो शायर हैं वो अपनी मुगनिया और रकासा की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि जब हम उसे कुछ फरमाइश करते हैं तो वो हमारी फरमाइश को इंतहाई शाइस्तगी के साथ लेती हैं और वो हमारे सामने आ जाती हैं, और हम जब उससे कुछ कहते हैं तो वो हमें सुना देती हैं, वो सख्ती नहीं करती। अस्मिई ये बाब इफ़ाल से फ़ेल अमर है, सीगा वाहिद मुअन्नस मुखातिब फ़ेल अमर, बमाना है सुनाना। और ना जो ज़मीर है ये मफ़ऊल बिही है। इरशाद खुदाबंदी है सूरह नमल में, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बमाना है सुनाना। इन बारत बाब इनफियाल से सीगा वाहिद मुन्नस गायब फेली माजी मारूफ, बमाना है सामने आना या पेश आना, पेश करना। और रिसल ये नरमी को, आसूदगी को कहा जाता है। इसकी जो जमा है वो रिसालुन आती है। मतरूकतुन ये इसमें मफऊल का सीगा है, ऐसी औरत जिसमें नरमी हो और ढीलापन हो। तशद्दुद बाब तफाउल से सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फेली मुजारे मारूफ, बमाना है सख्ती करना। आज के सबक का चौथा शेर हम पढ़ते हैं। इज़ा रज्जअत फी सौतिहा खिलत सौताहा तजावुब आरिन अला रुबइन रदी। इसका तर्जुमा करते हैं कि इज़ा रज्जअत फी सौतिहा जब वो गुनगुनाती है, खिलत सौताहा तो आप ख्याल करोगे, गुमान करोगे उसकी आवाज को उस आवाज की तरह जैसे पहले हमल से पैदा शुदा मुर्दा बच्चे पर चंद ऊंटनियों का मिलकर रोना। इस शेर का मतलब ये है कि ये जो मगनिया है, ये जो गाने वाली है, इसके आवाज में इतनी यानी मिठास है कि जब वो गुनगुनाती है तो उसकी आवाज ऐसी होती है कि जिस तरह के ऊंटनियां जब पहले हमल से बच्चा पैदा हो जाए और फिर वो मर जाए तो उस पर जब ऊंटनियां रोती है तो इस मगनिया की आवाज भी उन ऊंटनियों की तरह है, क्योंकि उनके आवाज में हुज़्न होता है और इसी तरह इस मुगनिया के आवाज के अंदर भी एक किस्म का सुरूर है और गम पाया जाता है। यहाँ पे जो तशबीह दी है ये इंतहाई बलीग तशबीह दी है, क्योंकि इस किस्म की जो आवाज होती है वो बड़ी प्यारी और खूबसूरत मालूम होती है। रज्जात बाब तफईल से सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फेली माजी मारूफ, बमाना है गुनगुनाना। सौत आवाज को कहा जाता है, खिलता ख्याल के माने में है। तजावुब ये बाब तफाउल से मस्तर है, बमाना है बाहम मिलकर के गुफ्तगू करना, एक दूसरे के साथ बात करना। अजार जो है ये माँ को यानी बच्चे वाली माँ को कहा जाता है और दाया को भी अजार कहा जाता है। रुबा जो है ये उनके उस बच्चे को कहा जाता है जो पहले हमल से हो। अजीज तलबा किराम, आज के सबक के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाअल्लाहुल अजीज आइंदा सबक में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।